నమస్తే పీనై న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. నిత్యావసరాల సరఫరాకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్. కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తున్న నేపథ్యంలో కూరగాయలు కొనేందుకు వచ్చిన వారికి మధ్య 3-4 అడుగుల దూరం పాటించే విధంగా నగరపాలక సంస్థ ప్రత్యామ్నాయంగా పీవీఆర్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్ లో కూరగాయల వ్యాపారులకు సిద్ధం చేసింది. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. కరోనా వైరస్ నియంత్రణలో భాగంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అమరావతి నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. దీనిలో జిల్లా నుంచి కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్, ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్, జేసీ షణ్మోహన్, డిఆర్ఓ వెంకట సుబ్బయ్య తదితర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. Some 244 are in other districts and 655 have gone to other states and other countries. So like we had decided yesterday, out of the foreign returnees trace, those who have gone to other districts and other states, the information should be 685 Is the number 1685 or is it 1047? Lane ma'am 1052 ma'am 924 Government of India communicate చేసిన foreign returnees ma'am. No, that's okay. Now what are the numbers that you are totally under surveillance? I want that number. 861 plus 54 ma'am. Don't give me so many numbers, Mr. Bhaskar. Give me only what is the total number of foreign returnees that you have brought under surveillance. 915 ma'am. I have a slightly different number here. There is some number like 1685, so I'm a little, I'm not sure. I would request all of you to again do the exercise with Karthikeyan in case there is నేను కార్తికేయతో చెప్తాను మేడం. దీంట్లో ఒక 185 డూప్లికేట్ అంటే I don't want to go into detail issue as far as foreign returnees, why the numbers could be slightly different from each other. We are taking figures of, in the survey we took figures of foreign returnees from February 10. So let us continue with that. yes. Now the lists which have come to you from Government of India, I'm not sure from which day they have landed in the country. So we take that list to the full. Then however that's complete more than 28 days we may మండల వారికి ఈ లిస్ట్ అంతా విడగొట్టి తహసీల్దార్ ప్లస్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ప్లస్ ఎస్హెచ్ఓ వీళ్ళందరూ వెళ్ళి ఆ మండలంలో ఉన్నటువంటి పిఎస్సిలో ఆ మండలంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కేసుల్ని ట్రై చేయించారు మేము. లాస్ట్ 2 days లో జరిగిపోయింది మేము. సో దానివల్ల ఈ ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఏఎన్ఎంస్ ఎవరికైతే అటాచ్డ్గా కేసెస్ ఉన్నాయో సర్వేలెన్స్ గురించి వాళ్ళు వస్తున్నారా లేదా, తర్వాత వీళ్ళు కూడా క్వారంటైన్ మెయింటైన్ అవుతుందా లేదా, ఇట్లాంటి విషయాలు ప్లస్ వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు గ్రామాల్లో కూడా చాలా మంది ప్రజలు వీళ్ళని కలవడం, వీళ్ళకు ఇన్ఫార్మల్గా కొన్ని విషయాలు చెప్పడం, అది మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చింది మేము. అట్లాగే ఏ బాంబ్స్ వచ్చే విషయంలో కాస్త గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ సెట్ అయినాయి. సో ఇప్పుడు ఏదన్నా ఎఫెక్టివ్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అంటే సుఖం ఏం లేదు. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు సో అది కూడా తొందరలో అవుతుంది మేము. అంతవరకు నాకు ఈ మండల్ లెవెల్ టీం నుంచి దీంతో పాటు ఈ 915 చేసినతో పాటు విలేజ్ వాలంటీర్ ఏమో చెప్తున్నారు వేరే యాప్ గురించి ఏం చెప్పారు. కమిషనరేట్ నుంచి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి మేము ఇప్పుడు హౌస్ హోల్డ్ సర్వే సెకండ్ టైం చేయమన్నారు కదా, అది ఒక పక్క జరుగుతుంది మేము. దాంతోపాటు ఏం చెప్పారంటే విలేజ్ సెక్రటరీలో పంచాయత్ సెక్రటరీ ఉన్నారు కదా మేము, దానికి ఆ పంచాయత్ సెక్రటరీ పరిధిలో ఉన్న పిఎస్సికి కేసులన్నీ మనం మ్యాప్ చేయబోతున్నారు మేము. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు. సో పంచాయత్ సెక్రటరీ కూడా ఇప్పుడు ప్యారలల్గా ఈ కేసులన్నింటినీ
మెడికల్ ఆస్పెక్ట్లో కాకుండా మామూలుగా అతను క్వారంటైన్ మెయింటైన్ అవుతున్నాడా లేదా, బయటకు వస్తున్నాడా లేదా అని చెప్పి మనకు ఒక చెక్ ఉంటుంది మేము, అది తమ దృష్టిలో పెట్టాలి. Is that the surveillance of the foreign returnees and their contacts is more important. Yes. Then it has to be given the highest priority. Yes, ma'am. So let the concentration be on that. Yes, ma'am. In terms of while doing other things also, I'm not saying that. But your concentration should be on the foreign returnees and going beyond the foreign returnees, the contacts around them. Especially those people who are in contact with the foreign returnees, if they have developed the symptoms, you should be alert. సబ్మిషన్ మ్యామ్, ఈ ఫారెన్ రిటర్న్ కేసెస్ మేము లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటిస్తే కరోనా మహమ్మారి నుండి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలో నిత్యావసర వస్తువులు సరిపడా ఉన్నాయని, వాటి కొరత రాకుండా ప్రజలకు సరఫరా చేసేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఒక వారం 15 రోజులకి సరిపడా సరుకులు అందరూ కూడా ప్రజల యొక్క హ్యాండ్స్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ఆ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ అయ్యే లోపల జిల్లా యంత్రాంగం మేము ఈ సిస్టాన్ని ప్లేస్ చేస్తాము. అది రేపు ఎల్లుండి నుంచే కూడా మొదలైపోతుంది. కాబట్టి నిత్యావసర సేవలు, నిత్యావసర సరుకులు ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా అందజేస్తామని చెప్పి నేను జిల్లా కలెక్టర్గా ప్రజలకందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. ఇకపోతే ప్రజలందరూ కూడా మరి భయభ్రాంతులకు గురి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. మరి మనమంతా నిర్బంధంలో ఉండడమే ఈ సమస్యకి పరిష్కారం. కాబట్టి నిర్బంధంలో ఉన్నంత వరకు మనకి ఇబ్బందులు ఉండవు. మరి ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇప్పటికే మన జిల్లాలో మనకు గవర్నమెంట్ చెప్పిన లెక్క ప్రకారం 939 మంది లిస్ట్ వచ్చింది ఈ ఫారిన్ రిటర్నీస్. వాళ్ళల్లో కొన్ని డూప్లికేట్స్, కొంత ఫోను దాదాపు ఒక 900 మంది ఈ సర్వేలెన్స్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్నారు. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పిఎస్సీలో మెడికల్ ఆఫీసర్స్ యొక్క పర్యవేక్షణలో ఏఎన్ఎంస్, హెల్త్ అసిస్టెంట్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా రోజువారీగా ప్రతిరోజు వెళ్ళి వాళ్ళ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా కూడా చెక్ చేస్తున్నారు. సో ఎక్కడైనా సరే సిమ్టమ్స్ వస్తే వారిని మరి ఒంగోలు జనరల్ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చేదానికి మెకానిజం సిద్ధంగా ఉంది. ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. నిత్యావసరాల సరఫరాకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక, జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్. ఈ వార్తలందరితో సమాప్తం. నమస్కారం.